Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's welcome back on our e-learning Pashto online YouTube and WhatsApp class. I hope guys you are fine and doing well. In our today's class we will be looking at file 6b, do you like mornings? The grammar, vocabulary and communication of this part we have already discussed in the previous video. Now we will go through the student book of this file or starter. First of all, we've already discussed about adverbs of frequency. I'm sure that you've studied and you've learned all about it. Then we've had some vocabulary about a typical day. And in pronunciation section, we're gonna talk about sentence stress. دغه شپږم یونټ بی سیکشن do you like mornings آیاتا سهار خوښوی خلاصه په دې ډول دی what time do you get up with us څه ټایم پاسې I always get up at 6 زه همیشه شپږ بجې جګیږم دلته زمونږ فوکس په adverb of frequency او همدارنګه د ورځې یا ډیلی روټین اړوند کوم لغاتونه یا phrases دي په دې باندې موږ تمرکز کوو راځو تر هر څه د مخه listening and speaking section ته read the questionnaire and write your answer ودلته یو اته پوښتنې دي تاسو د اته پوښتنې ولولئ او ځوابونه مو ورکئ کوشش وکړئ ځوابونه مو په لیکلې بڼه باندې ورکئ تاسو په دویم قدم کې Andrew Collins is 21st he is a college student in California listen and write his answer خو دینه مخکې هم مخکې لدی چې موږ د انډریو کولینز ځوابونه د ورکشاول راځو د 12 او وخت د پوښتنې دی زه درته د اپلای کوم تاسو د پوښتنې ورسره تکراروئ What time do you get up? 2. What do you do next? 3. Do you take a shower? 4. What do you have for breakfast? 5. Do you have breakfast sitting down or standing up? 6. What time do you go to school? 7. Are you in a hurry in the morning? 8. Do you like mornings? پوښتنې په دې ډول دی what time do you get up وای تاسو څه ټایم پاسئ what do you do next چې کله تاسو پاسئ یا ویښ شئ بیا دویم قدم کې څه کوئ do you take a shower آیا تاسو شاور کوئ یا لمبا کوئ what do you have for breakfast تاسو ناشته کې څه خورئ do you have breakfast sitting down or standing up په پنځمه پوښتنه کې وای آیا تاسو ناشته یا د سهار ډوډۍ په ناسته خورئ او که په ولاړه What time do you go to school or work? تاسو څه ټایم مکتب ته یا هم کار ته ځئ Are you in a hurry in the morning? آیا سهار ټایم کې تاسو په عجله کې یاستئ Do you like mornings? آیا تاسو د سهار ټایم خوښوئ اوس دغه ته پوښتنې د یو الکې نه کوي کوم چې د کالج یا د پوهنتون یو شاګرد دی په کالیفورنیا کې Now listen and check his answer to all these 6 questions. تاسو وکړئ دغه ته یا شپږ پوښتنو ته هغه ځوابونه ګورئ چې څه ډول ځواب ورکړي بیا کوشش کوم دغه ته وانه ته دغه لکه په ډول سره چې څنګه دې ځوابونه ورکړي همداسې ځوابونه تاسو پیدا کړئ په لیکلې بڼه باندې او یا هم ګروپ کې تاسو خپل غږیز باندې سره خپل هغه ځوابونه موږ سره شریک کړئ 3.2 Usually get up around 9 or 9:30. What do you do next? I check my email. Do you take a shower? Yes, every morning. What do you have for breakfast? A banana. Do you have breakfast sitting down or standing up? Sitting down. What
What time do you go to school? It depends. I have class at 11 on Wednesdays. The other days, I have class in the afternoon. Are you in a hurry in the morning? No, I usually have a lot of time. Do you like mornings? No, I don't. دا پوښتنې او ځوابونه راځو اوس وکابلري سیکشن کې موږ سره ا ټیپیکل ډے یا د یو خاص ځانګړي ورځې اړوند کوم فریزز یا لغتونه دي په هغه غږیږو. For that, let's go to page 125. نو دې لپاره زو یو سلو 15 صفحې ته. ا ټیپیکل ډے معنا یو خاص یا ځانګړی ورځ د ډیلی روټین یا د روزانه کارونو اړوند موږ نن غږیږو. خلک ان د مارنینګ یا سهار کې څه کوي، معمولا ان د افټرنون په غرمه کې، ان د ایونینګ او په ماښام کې څه کوي. تاسو وکړئ او دا ټولې جملې او عبارتونه تکراروئ. په یاد ولرئ د دې ټولو جملو معناګانې موږ په تېره ویډیو کې وکابلري کې مو اخیستی وو. 3.4 In the morning. 1. Get up. 2. Have breakfast. 3. Take a shower. 4. Go to school. 5. Go to work by bus. Go to work by train. Go to work by car. 6. Have a coffee. 7. Have a sandwich. In the afternoon. 8. Have lunch. 9. Finish work. 10. Go home. 11. Go shopping. 12. Go to the gym. In the evening. 13. Make dinner. 14. Have dinner. 15. Do housework. 16. Watch TV. 17. Take a bath. 18. Go to bed. زه په دې مطمئن یم چې تاسو د لغتونو او فریزونو معناګانې زده وي، ځکه په تېره ویډیو کې او یا وکابلري برخه کې موږ دا هر څه اخیستي دي. کوشش کوئ معناګانې زده کوئ او همدارنګه په عملي ډول سره جملو کې استعمال کوئ. میک عموما کولو ته ویل کېږي، یو څه جوړول ته، او ډو هم کولو ته ویل کېږي. میک ډینر دلته معنا ماښامي تیارول ته ویل کېږي. میک کافي معنا قهوه تیارول، خو ډو بیا کول په دې معنا لکه ډو هاوس ورک د کور کار کول لپاره کاریږي. go with او to and the. go to the gym معنا جیم ته تلل. go to the movie معنا سینما ته تلل. go to work کار ته تلل. go to school مکتب ته تلل. go to bed ویده کېدل او go home معنا کور ته تلل. دا زمونږ د ډیلی روټین یا د روزانه اړوند کوم اصطلاحات او یا هم فریزز. Let's return to page 36. واپس شپږ دېرشم صفحې ته راګرځو. په پروننسیشن برخه کې موږ سره بیا هم سنټنس سټریس دی او موږ یادونه کړې وه چې په سنټنس سټریس کې موږ عموما هغه لغتونه چې مهم وسی هغه سټریس کوو. So for that, listen and repeat, copy the rhythm. نو دې لپاره دلته یو څه جملې دي، تاسو وکړئ او تکرار کړئ. په کوم سور قافیه کې چې دلته وایي تاسو په هماغه انداز سره د جملې او همدارنګه لغتونه تلفظ کړئ. 3.6 What time do you have lunch? At 1:30. What time do you finish work? At 6 o'clock. What do you do in the evening? I read or watch TV. نو دا هغه مهم لغتونه دی بول کړي هم دی او نسبتا د نورو نه په تفاوت سره تلفظ وو.
کچې د پارتنر لري تاسو ملګری سره د پوښتنې یو بل نه وکړي ask and answer these questions with a partner what time do you have lunch تاسو څه ټایم کې غرمنۍ خورئ what time do you finish work څه ټایم کار خلاصوئ what time do you have dinner تاسو څه ټایم ماښامي خورئ what do you do in the evening ماښام کې څه کوئ what do you do on the weekend د هفتې په رخصتۍ یا جمعه پنجشنبه ته څه کوئ try to find out answer to all these questions کوشش وکړئ دا پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ دغه درس یا فایل 6B ګرامر هم موږ تیره ویډیو کې تشریح کړی مو موضوع زموږ وه ایډوربز اف فریکوینسي یا د تکرار قیدونو ګوره موږ وویلې چې که چېرته یو کار همیشه کېږي نو څه به کار او که معمولا که عموما یعنې او که اکثره او که هېڅکله نه دغه جدول کې تاسو د دا ټول معلومات درکړي او لاندې جملې دي تاسو دغه تورې راواخلئ د شمارو سره به د باکسز کې واچوئ تر څو دغه جملې سره خپلو کې میچ یا هم برابر راشي لکه I always get up at 8 o'clock زه همیشه 8 بجې پاسم نو دې لپاره به مناسبه لاندې جمله کمې راځي because I start work at 9 ځکه 9 بجې زما کار شروع کېږي نو سی تورې ډېر میچ کېږي نو سی راواخلئ تاسو به د باکس کې ولګئ په همدې ترتیب سره دا درې واړه نورې جملې تاسو وکړئ د نور ګرامر لپاره تاسو کولی شئ پیج 1 او 2 یا 102 صفحې ته لاړ شئ هلته کوم ګرامر چې موږ وویل ایډورب اف فریکوینسي ډېر ښه ډول سره تشریح شوی دی لسنینګ یې وکړئ تاسو کوم نوټس او کوم لیکچر یې هلته هغه هغه تکرار کې ولولئ او تر ټولو مهمه هغه مخامخ برخه کې چې کوم اکسرسایز دی تاسو په 102 او 3 صفحه کې هغه باید حتما ترسره کړئ کوشش وکړئ د دغه اکسرسایز کوم چې تاسو ترسره کوئ عکسونه راخلئ او موږ سره ګروپ کې شیر کوئ write 3 sentences about you د ځان په باره کې 3 جملې ولیکه 2 دې صحیح وي او 2 دې غلط وي لکه I always get up at 7 وایي زه همیشه 8 بجې پاسم I usually go to the gym at 7:30 معمولا 9 بجې زه جیم ته ځم I never have meat for lunch وایي زه هیڅکله غرمه کې غوښه نه خورم په همدې ترتیب سره د ملګرو سره خبرې وکړئ یعنې جملې وایه ملګری به درته وایي چې that's true ولا دا خبره صحیح ده that's false دا صحیح نه ده همدې ترتیب سره یو څه بحث یا هم یو څه ډایلوګ ستاسې پارتنر سره جوړ کړئ که چېرته ملګري لرئ دا برخه تاسې د پارتنر سره مخ ته یوسئ let's look at page 37 و دشتم صفحه کې موږ سره موضوع د reading اړوند دی we look at the photo of Simon Cowell what do you know about him د سایمن کاول عکس تاسو وګورئ کنه وای دی په اړه کې تاسو معلومات لرئ دغه سړی سایمن کاول نومیږي فرصت شاید تاسو ممکن ونه پیژنئ نو راځو read the article use the glossary to help you do you think Simon's day is typical for a TV star سایمن کاول عموما د ټي وي کې شوګانو کې ډېر راښکاره کیږي عموما شوګانې مخته وړي نو د په باره کې موږ یو مقاله لولو عنوان یې د A Day in the Life of Simon Cowell د سایمن کاول په ژوند کې یوه ورځ دې موږ د هغه روزانه کوم روټین یا هم هغه اکټیویټیز چې لري هغه تشریح کوي راځو د سایمن کاول په باره کې موږ د په باره کې دا مقاله لولو Simon Cowell is a judge on TV shows like The X Factors. He lives in his houses in London and Los Angeles. وی سایمن کاول په ټي وي شوګانو کې د جج یا قاضي په حیث وکار مختوړي لکه هغه شو چې د ایکس فیکټر په نامه یو ډېر مشهور شو دی همدارنګه دی په لاس انجلس او لندن ښارونو کې د کورونو لري او هلته ژوند لري When Cowell's alarm clock goes off in the morning کله چې د کاول د زنګ د ساعت هغه زنګ شروع شي سهار ټایم کې he always hits the snooze button 2 times همیشه د snooze button یا د بندولو بټن 2 ټایمه وخی He has breakfast in bed and reads the newspaper په کټ کې د ناشته کوي او همدارنګه بیا یو څه اخبار لولي He always has the same breakfast. دی همیشه یو شان د ناشته کوي سخري hot water ګرمي او juice and oatmeal او همدارنګه وربشي Then he has tea او دین ورسه بیا دی چیس کی After breakfast the ناشتې څخه وروسته he takes a bath د لامبا کوي His bathroom has a TV and he watches cartoons for an hour د په باتروم کې ټي وي مشته دی یو ساعت هلته کارټونې هم ګوري او لامبي هم He likes the Flintstones د Flintstones په نامه کارټونې دی دا ډېر خوښوي
cow loves baths دیم دارنګه د لامبا سره هم ډیر زیات شوق دی. He takes a bath three times a day. د ورځې 3 کرته لامبا کوي. He always exercise in the morning. د هم دارنګه هر سهار تمرین هم کوي. He always does 500 push-ups. د همیشه 500 سینه‌کشیانې کوي. Cowell usually starts works at 1 in the afternoon. د معمولاً د غرمې 1 بجه کار شروع کوي and finishes at 9 PM او 9 بجې د شپې د کار ختموي. He usually goes to bed at about 4 in the morning. د معمولاً د سهار 4 بجې ویده کیږي. Before that, مخکې له دې چې د ویده شي he sends text messages to his assistants. د خپل همکارانو ته لیکلي پیغامونه لیږي. I have a weird routine. He says, وځي یوډي راجب غونډه روټین یا روزانه فعالیتونه لرم دی وای. ګور الارم کلوک goes off د موږ سره خلاصه لغتونه دی وای. الارم کلوک شروع کېدل یعنی غږونه کول. hit the snooze button د بندولو بټن وخل. اوت میل وربشو د ول کېږي. کارټون do push ups معنا سینه‌کشي کول او send text messages معنا لیکلي پیغامونه لیکل. تاسو هم باید د سایمن کاول په اړه کې دا مقاله ولولئ. Once you read the article, answer these questions in pairs. وای چې کلم جواب د مقاله ولوسته د پښتون د ځواب نه ورکړي. دغه ریډینګ یا دغه آرټیکل مطابق من سره یو ته پښتنې دي. تاسو باید هر یو ته ځوابونه پیدا کړئ. اوله پښتنه وای ویر د سیمن کاول لیف. سیمن کاول چیرته اوسېږي تاسو باید پیدا کړئ. په دغه لکنه کې یا آرټیکل کې و. او په دې ترتیب اتمه پوښتنه وای who does he send text messages to. د لیکلي پیغامونه چاته لیږي. د دې جواب هم تاسو باید پیدا کړئ. بیا موږ سره highlighted words معناګانې when کله then بیا after وروسته about تقریبا او before معنا مخکې. دا highlighted words دي. هم دغه 15 highlighted words په مرسته تاسو کوئ چې دلته 15 جملې دي دا بشپړ کړئ. هم دغه زیړی یا highlighted words را واخلي خالیګاوي کې واچي دا نیمګړي جملې به موږ سره بشپړ شي. لکه اوله جمله دا وای I get up at 7. I take a shower. نو دلته به څه راځي then I take a shower کې د شم دا راځي بیا ز شاور کوم. په دې ترتیب سره په دغه highlighted words باندې د خالیګاوي تاسو بشپړ کړئ. زمونږ ورسته موضوع هغه speaking and writing اړوند دی. چونکه موږ د vocabulary bank کې د typical day اړوند یا routines اړوند لغاتونه او ډیر phrases هم موږ واغسته. وای تاسو څه وکړئ د ځان په اړه کې مقاله ولیکئ. یعنی تاسو د سهار ټیم نه نیولې تر بیت ته د ماښام مخصن وید کېدو وخت پورې کم ډول اکټیویټیز کوئ. څه کوئ څه نه کوئ. سهار کې څه کوئ غرمه کې څه کوئ او ماښام کې څه کوئ. دا ټول فعالیتونه دغه وکابلری په مرسته کوم چې 115م صفحه کې ویل شوی دی. تاسو ولیکئ مقاله مو ولیکئ. کوشش وکړئ کومه مقاله چې تاسو لیکئ موږ سره په واتس اپ ګروپ کې هم شیر کوئ. So try to write a short article about your daily routine or daily activities. د روزانه فعالیتونو په اړه کې تاسو لنډ شاند مقاله ولیکئ او دا تاسو لپاره سخت زیات مهم دی. دا زمونږ د نن ورځې American English File Starter Book File 6B Do you like mornings R1 dars. I hope guys you've learned, you've watched the video and you've got all the lessons that we have taught you right here. Until we join you in another lecture, I wish you all the best. See you then.